morning, students. I am Amandeep Yatka, your math teacher. Today we will discuss our exercise 16.3 of chapter probability. Its very first sum is very easy. You will do yourself. In the first sum, it is given which of the following cannot be valid assignment of probability for outcomes of the sample space. In the first sum, there are given some sample spaces and the probability of outcomes is given. Only we find which assignments are valid or which assignments are not valid. If the probability of the given outcomes is less than equal to 0, then the assignments are valid. If the probability of the assignments are negative or greater than 1, then the assignments are not valid. Clear? अगर probability अपने कोल less than equal to 1 है तो ਆਪਾਂ कहांगे कि जो भी assignments ਉਹ valid है। अगर probability अपने कोल negative आंदी है ਜਾਂ greater than 1 आंदी है तो ਆਪਾਂ कह ਦਾਂਗੇ कि जो भी given assignments ਆ ਉਹ अपने ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਮ a coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occur? In the second sum, a coin is tossed twice means कि एक coin ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 times ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ toss ਕੀਤਾ ਹੈ। What is the probability that at least one tail occur? ठीक है जी। probability find out करनी है at least। ਹੁਣ at least word ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ meaning ਹੈ? at least means कि ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ tail ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ 0 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਟੌਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਐਟ ਲੀਸਟ 1 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ sample space of the coin when it is tossed twice. These are head head, head tail, tail head and tail tail। ठीक है। number of total sample space are 2 raised to power 2। ठीक है। अपने कोल देखो head ਤੇ tail दो आउटकम्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੌਸ ਨੂੰ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੌਸ ਕੀਤਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਕੀਤਾ 3 2 2 मीन्स कि 4 नंबर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपने को की आ रही है 4 आ रही है। ठीक है जी। नाउ लेट ई बी द इवेंट ऑफ द occurs at least one tail। देखो हुण जो अपने को सैंपल स्पेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 2 3। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਆਫ tail at least one time is number of outcomes of favorable to A upon total number of possible outcomes। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ probability ਦਾ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ 3/4। clear to all? its third sum you will try yourself। this sum is very easy, you will do yourself। in the fourth sum, a card is selected from a pack of 52 cards। how many points are there in the sample space? ठीक है। जो अपने कोल cards है वो 52 आ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੈਡ ਹੈਡ
ਟੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਣਗੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਸ ਆਫ ਸਪੇਡਸ ਕਿ ਸਪੇਡਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਪੇਡ ਦਾ ਜੋ ਏਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ in the third part we will find calculate the probability that card is an ace and black card clear to all now when a card is selected from a pack of 52 cards the number of possible outcomes is 52 so there are 52 points in the sample space देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 52 points are in the sample space of 52 cards clear in the second part they said calculate the probability that the card is an ace of spade ਕਿ ਸਪੇਡ ਦਾ ਜੋ ਏਸ ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਪੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 26 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਪੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 13 ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜੋ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੇਡ ਦਾ ਏਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਪੇਡ ਦਾ ਜੋ ਏਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 1 so the probability of an ace of spade is equal to 1 upon 15 52 clear in the third part they said calculate the probability that card is an ace ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ ਸਪੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਓਨਲੀ ਦੇ ਸੈਡ an ace means ਕਿ there are total number of aces in the pack of 52 cards are 4 so the probability of an ace is equal to 4 upon 52 that is 1 upon 13 this is the lowest form of the 44 upon 52 now in the second black card there are 26 black cards so the probability of black cards is equal to 26 upon 52 that is 1 upon 2 now next fifth sum in the fifth sum a fair coin with one marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੌਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਇਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਔਰ 6 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗਾ ਫੇਸ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਡਾਈ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ now the sample space sorry 6 on the other hand and a fair die are both tossed find the probability that the sum of numbers that turns up is 3 and 12 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਿ 1 on the face on the coin that is 1 1 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਾਈ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਟੌਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਟੌਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 1 1 ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 1 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 5 6 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਆ ਔਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਦਰ ਫੇਸ ਅਗਰ 6 ਹੈ ਤਾਂ 6 ਨਾਲ ਕੀ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12 ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ
find the probability that the sum of numbers that turns up is 3 कि 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ 1 1 ਦਾ ਸਮ ਤਾਂ 2 ਹੈ 1 और 2 3 मीन्स कि एक तो ये हो गया 1 3 4 हो सकता है 1 5 ठीक है 5 तो देखो सिर्फ 1.1,2 ही है जिहदा सम अपने को 3 आ रहा तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है तो अपने को आ गया सम ऑफ नंबर्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 3 1/12 टोटल जो आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेसिस होंगे आप अपॉन च लिखते हैं और जो आप फाइंड आउट करना होंगे कि 3 सम आना चाहिए तो किन्ने केसिस दे विच आ रहा 1 दे विच आ रहा है सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट 12 सम 12 होना चाहिए देखो ये विच किहड़े दो पॉइंट्स है किहड़े दो नंबर है जिन्हां दा सम 12 आ रहा है ओनली 6,6 इट्स आंसर इज आल्सो 1.12 now in the sixth sum there are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely it is a woman? ठीक है जी एक कौंसिल कमेटी ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਵੂਮਨ ਹੈ ਔਰ 4 ਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ A ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੂਮਨ ਹੈ 6 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 6/10 ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 6/10 ਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ the probability of if the committee member is one man man then there are 4 men 4/10 its probability is 4/10 clear to all in the seventh sum if fair coin is tossed 4 times 4 times आप एक coin toss किया है and a person win ₹1 for each head ਇੱਕ ਹੈਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡ ਆਂਦਾ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਹੈਡ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਰੁਪੀਸ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪੀਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਫ ਹੀ ਗੈਟ ਟੇਲ ਔਨ ਦਾ coin then he lose 1.50 rupees ठीक है जी अगर हेड आंदा तो 1 रुपीज ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ अगर टेल आंदा तो 1.50 rupees ਉਹ लूज करता then from the sample space calculate how many different amount of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 4 times ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮਨੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਦੋ ਆਊਟਕਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਕੀਤਾ 2 ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 4 that is 16 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਹੈ ਤਾਂ 16 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 8 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਹੈਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8 ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 8 ਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਤਾਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਟੇਲ ਫਿਰ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੈਡ 4 ਟਾਈਮਸ ਟੇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਈਜ਼ਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਇਫ देयर आर 4 ਟਾਈਮਸ ਹੈਡ then he win 1 rupees for every head there are 4 heads then he win 1 plus 1 plus 1 that is 4 rupees ठीक है if there are 3 heads and 1 tail then 1 rupees for head and lose 1.50 rupees for tail ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਡ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਮਿਲਦੇ ਆ 1 ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1.50 ਰੁਪੀਸ ਉਹਨੇ
1.5 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਲੋਸ ਕਰਤੇ 1.50 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 1.50। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜੋ ਥਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਡ ਲਈ ਫਰਨ, ਹੈਡ ਲਈ 1, ਟੇਲ ਲਈ -50, ਹੈਡ ਲਈ 1, 1 plus 1 3, 3 minus 150 that is 150. Similarly, we will find all the amounts for all the sample space. Then now our next part is start. In it we will find the probability of that amount. ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੈਡ 4 times ਹੈਡ ਨਾਲ 4 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ 3 times ਹੈਡ ਹੈ 1 time tail ਹੈ ਤਾਂ 150 rupees 1.50 ਠੀਕ ਹੈ 1 rupees 50 ਪੈਸੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਡ ਟੇਲ ਮੀਨਸ ਕਿ 2 times 1 2 rupees ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2 times ਟੇਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 times ਆਪਾਂ ਟੇਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 minus 3 that is -1 ਤਾਂ -1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 16 ਜੋ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ P probability of win rupees 4 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ 1 times ਦਾ 1.16। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 1.50 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ 4.16 ਟਾਈਮ। ਲੂਜ਼ 1 ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਏ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ 1 2 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਇਹ 1 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ 1 more -1 so you will correct it now। probability of lose 3.53 rupees 50 paise that is 4.16। similarly lose 6 that is 1.16। thanks to all।